नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यचन्द्रदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। शुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ते नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। वधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। वधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं। मधुराधिपते रखिलं मधुरं। मधुराधिपते रखिलं मधुरं। मधुरा
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चिन्तं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरं रेणुर्मधुरं पाणिर्मधुरं पादौ मधुरं मधुरा दोनों हाथ की ताली सेवा मधुरा पान मधुरा पादौ मधुरा नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं नमनं मधुरं भमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यश्वे मधुरा सृष्टि मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यश्वे मधुरा
सृष्टि मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं। दिव्य जन्म महोत्सव नंदोत्सवेर परम आनंदमय कथार वर्णन श्रवण करलाम। श्री सुखदेव प्रभु श्रीमद् भागवतेर दशम स्कंदे भगवानेर जन्मोत्सव नीलार खूब सुंदर वर्णन करेছেন। जन्मोत्सव नीलार प्रथम श्लोक नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाताह्लादो महामना आहूय विप्रानवेदज्ञा स्नातः शुचिरलंकृत। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जात आह्लाद महामना। श्री सुखदेव प्रभु वर्णन करছেন नंदेर आत्मज रूपे पुत्र रूपे के এসেছেন। এখানে কিন্তু কোনো নাম না হয়, না হরি না নারায়ণ না কৃষ্ণ না বিষ্ণু। তাহলে কে এসেছেন? বলে জাত আহ্লাদ মহামনা। নন্দের ঘরে স্বয়ং আনন্দ এসেছেন। কে এসেছেন? জোরে বলো। ভগবান যেখানে যান সেখানে শুধু আনন্দই আনন্দ হয়। কালকে আনন্দ হয়েছে কিনা? হ্যাঁ, সবাই মিলে খুব করে আনন্দ করেছে, খুব নাচানাচি, খুব লুটালুটি, তাই তো? মেরে মন আনন্দ भयो ব্রজরাজ হিয়াচন আয়। সমস্ত সব ব্রজবাসীগণ এক এক করে এসে উপস্থিত হয়েছেন। দিব্য ঠাকুরের জন্মোৎসবের আনন্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেরকম ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেলে যেরকম আওয়াজটা হয়ে যায় না, ওরকম হয়ে গেছে। তা নন্দ বাবা কি করলেন? সেই বাচ্চার জাতকর্ম সংস্কারের জন্য সমস্ত সব বেদজ্ঞ বিদ্বান ব্রাহ্মণদেরকে নিমন্ত্রণ করেছেন। आहूय विप्रानवेदज्ञा स्नातः शुचिरलंकृत। आहूय विप्रानवेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृत। বড় বড় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ এসে উপস্থিত হয়েছেন। খুব সুন্দর করে বাচ্চার জাতকর্ম সংস্কার ইত্যাদি করা হলো। কিভাবে জাতকর্ম সংস্কার করা হয়েছে? वाचयत्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। वाचयत्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। दिव्य षष्ठी वचन पूर्वक समस्त सकल महाराज देव देवीदेर विधि विधान पूर्वक आवाहन करे पितृगणेर दिव्य अर्चन करे सेखाने बाच्चार जातकर्म संस्कार करा हयेছে। घरेर मध्य जखोनी कोनो मंगल कार्य हय सेई मंगल कार्ये देवतादेर संगे पितृगणेरो पूजो अवश्यई करा उचित। और तार संगे विशेष करे शांति सस्तयन षष्ठी वचन पाठ अवश्य करानो उचित। एटाके मंगल पाठ बला। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। खूब करे दान धर्म करलेन महाराज।
কি কি দান করেছেন? ধেনু নাম নিউতে প্রাদাদ বিপ্রেভ্য সমলঙ্কৃতে তিলাদ্রিন সপ্তরত্নৌঘ সাত কৌমহাম বরাবৃতান। খুব করে গোদান করেছেন। ব্রাহ্মণরা যত মহারাজ এসে উপস্থিত হয়েছিলেন সবাইকে সবৎসা গাভী দান করেছেন। সবৎসা মানে যেই গাভীর সঙ্গে বাছুর আছে, যে গাভী দুগ্ধ প্রদান করছেন মানে দুগ্ধবতী। কাউকে গোদান করলে কেমন গোদান করতে হয়, গোদানের নিয়ম কি, খুব মন দিয়ে শুনবে। কখনো বৃদ্ধ গায় বা কুমারী গাভী এগুলো দান করলে কোনো ফল হয় না। তাহলে বলে যেই গাভীর সঙ্গে বৎস আছে, সবৎসা পয়স্বিনী, সেই গাভীকেই একমাত্র দান করার নিয়ম রয়েছে, দুগ্ধবতী গাভী। আর নন্দ বাবা কিভাবে গাভী দান করেছেন? প্রত্যেকটি গাভীর শিংগুলোকে স্বর্ণ দিয়ে মণ্ডিত করে, স্বর্ণ শৃঙ্গা রজত খুরা চাঁদি দিয়ে খুরগুলোকে মণ্ডন করিয়ে তারপরে গিয়ে সেই গাভী দান করেছেন। বাকি যেই ব্রজবাসীরা এসে যা চেয়েছেন, जो कछु कह सुनो काहू सो दूनो दूनो दीन, যে যা চেয়েছে তাকে একদম ডাবল ডাবল করে দিয়েছে, বলে যত চাই নিয়ে যাও। খুব করে লুটিয়েছেন। बाबा लुटावे अनधन सोना और मैया लुटावे छाप छल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। সব ব্রজবাসীরা চারদিকে গুণগান করছে, ঠাকুরের জন্মোৎসবের আনন্দ চলছে, দিব্য মহারাজ নৃত্য গীত। কিন্তু বলে এত কিছু দান ধর্ম লুটালুটি হচ্ছে, কোনো জিনিসের কমি হয়নি। বলে কমি হবে কি করে? যেখানে স্বয়ং মা ভগবতী লক্ষ্মী নৃত্য করছেন সেখানে কি কোনো বস্তুর কমি হতে পারে? ততারভ্যনন্দস্য ব্রজঃ সর্ব সমৃদ্ধিমান হরের্নিবাসাত্মগুণৈ রমা ক্রীডমভূনৃপ। ভগবতী লক্ষ্মী সেখানে নৃত্য করছেন, যেখানে গোবিন্দের গুণগান হয়, যেখানে গোবিন্দের নিমিত্তে উৎসব হয়, গোবিন্দের নিমিত্তে অনুষ্ঠান হয়, দান হয়, ধর্ম হয়, সেখানে লক্ষ্মী কি করে? লক্ষ্মী আনন্দে নৃত্য করে। লক্ষ্মীকে তুমি যত গোবিন্দের সেবায় লাগিয়ে রাখবে, লক্ষ্মী ততই আনন্দে নৃত্য করবে। প্রেম সে বলো, বলো না আরো জোরে, আরো জোরে, সবাই দোনো হাত উপরে করে জয় জয় শ্রী রাধে। আওয়াজ খুলছে না, বুঝছো? গলা ব্যথা হয়ে যাবে কিন্তু আর আধা ঘন্টা পরে। এইদিকে তো এমন আনন্দ চলছে, আর ওদিকে কি হলো মথুরায়? মথুরায় সকাল হতেই যখন সেই কন্যার ক্রন্দন শুনেছে, শুনেই সমস্ত সব দ্বারপালরা জেগে গেছে। দৌড়ে গিয়ে ভোজরাজ কংসকে খবর দিলেন, মহারাজ 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 কি হয়েছে? বলে দেবকীর অষ্টম সন্তানের জন্ম হয়েছে। কিন্তু হলো কি? বলে একটি কন্যা হয়েছে। তাই নাকি? সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে এসে দেবকীর কোলের থেকে সেই কন্যাকে ছিনিয়ে নিয়ে যখনই মারতে উদ্যত হলেন, দেবকী চরণ ধরেছেন, দাদা ছেড়ে দাও, এর থেকে তো তোমার কোনো ভয় নেই, তোমার ভয় তো আমার অষ্টম পুত্র থেকে, এ তো কন্যা, কন্যা দিয়ে তোমার কি ভয়? কংস বললেন, দেবতাদের চাল এগুলো বোঝা খুব মুশকিল, কোন সময় ছেলে হয়ে আসবে, কোন সময় মেয়ে হয়ে আসবে, তাদের কোনো গ্যারান্টি। আর কন্যা বলে আমি ছেড়ে দেবো? না 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 না, মহাবলবান মহিষাসুরকে যে মেরেছিল সেও কন্যাই ছিল, শুম্ভ নিশুম্ভকে যে মেরেছিল সেও কন্যাই ছিল, চণ্ডমুণ্ডকে যে মেরেছিল সেও কন্যাই ছিল, তা বলে আমি ছেড়ে দেবো? বলে হাতের মধ্যে উঠিয়ে নিয়ে যখনই মহারাজ মারতে উদ্যত হয়েছে, না ছাড় দিতে গেই হাত থেকে ছাড় পেয়ে সেই কন্যা কংসের মাথায় লাত মেরে আকাশে উড়ে গেলেন। অষ্টভুজার রূপ ধারণ করে অট্টহাস করলেন, আরে মূর্খ কংস, তুই আমাকে কি মারবি?
তোকে যে মারবে সে তো এই ব্রজমণ্ডলেই অন্যত্রে কোনো যদুবংশীর এখানে জন্মগ্রহণ করেছে। বলে সেই দেবী অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। অন্তর্ধান হয়ে বিন্ধ্যাচল পর্বতে বিন্ধ্যবাসিনী রূপে সেখানে বিদ্যমান হয়েছেন। আর আজও মা ভগবতী যোগমায়া সেখানে বিন্ধ্যবাসিনী রূপে বিদ্যমান রয়েছেন। বলিয়ে বিন্ধ্যবাসিনী মাইয়া কি। ভোজরাজ কংস দেবকী বসুদেবের কাছে ক্ষমা যাচনা করছে। আমি দেবতাদের চাল বুঝতে পারিনি, তোমরা আমাকে ক্ষমা করো। কিন্তু এখন পশ্চাতাপ করে ক্ষমা যাচনা করে লাভ কি? যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। দেবকী বসুদেবকে কারাগার থেকে মুক্ত করলেন। সমস্ত সব অসুরদেরকে নিয়ে একটি মিটিং আরম্ভ করেছে যে আমার শত্রু তো জন্মগ্রহণ করে নিয়েছে, তাকে কি করে মারা যায়। কেউ বলছে মহারাজ সম্পূর্ণ ব্রজে আক্রমণ করে দেওয়া হবে। কেউ বলছে না না মহারাজ, চুপচাপ চুরি করে গিয়ে আমরা বাচ্চাদেরকে হরণ করে নিয়ে চলে আসি। কেউ বলছে আমরা পশু পাখির রূপ ধারণ করে বাচ্চাদেরকে গিয়ে মেরে দিই। সব আলাদা আলাদা যুক্তি দিচ্ছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কংসের এক ধর্মবোন, নাম হলো পুতনা। পুতনা বলছে দাদা তুমি চিন্তা কেন করছো, আমি মার। কি করে? বলে ব্রজের গ্রামে গ্রামে গিয়ে সদ্যজাত শিশুদেরকে নিজের স্তনপান করিয়ে। স্তনপান করলে কি বাচ্চা মরে যায়? বলে স্তনের মধ্যে কালকুট বিষ লাগিয়ে নিয়ে যাও। কিন্তু তোর মতন রাক্ষসীকে দেখে কে বা আসবে? বলে মহারাজ চিন্তা করেন না, আমি মায়াবী বিদ্যা জানি। বলে দেখতে দেখতে পরম সুন্দরী রূপ ধারণ করেছে। দেখেই মনে হচ্ছে কোনো স্বর্গের অপ্সরা এসে উপস্থিত হয়েছে। কংস বুঝে গেলেন যে নিশ্চয়ই আমার কাজ করতে পারবে। পাঠিয়েছে পুতনাকে, যাও তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত করো বোন। পুতনা কংসের আদেশ পেয়ে ব্রজের গ্রামে গ্রামে গিয়ে সেখানে সদ্যজাত শিশুদেরকে হত্যা করা আরম্ভ করলেন। কংসেন প্রহিতা ঘোরা পুতনা বালঘাতিনী শিশুশ্চচার নিঘ্নন্তি পুরগ্রাম ব্রজাদিষু। পুতনা ব্রজের গ্রামে গ্রামে গিয়ে সেখানে সদ্যজাত শিশুদেরকে নিজের স্তনপান করিয়ে এক এক করে মারা আরম্ভ করলেন। এদিকে ভগবানের জন্মের এখন দিনের উপরে দিন পেরোচ্ছে। নন্দ বাবা ভোজরাজ কংসকে বার্ষিক কর দিতে গেছেন। কর মানে ট্যাক্স। রাজার এখানে কর দিতে হয়। আর গোয়ালাদের কর কি? দধি দুগ্ধ ঘৃত দই দুধ ঘি ইত্যাদি সব ভালো করে গরুর গাড়ির মধ্যে একদম মহারাজ জমিয়ে নিয়ে গেছেন, খুব করে নিয়ে গেছেন, বেশি খুশি করে। ভোজরাজ কংস এত সব উপহার দেখে চমকে গেলেন। কি ব্যাপার নন্দরায়, আজ তুমি এত সব উপহার নিয়ে এসেছো, এত কর নিয়ে এসেছো? বলে মহারাজ আপনার কৃপায় আমার ঘরে খুব সুন্দর একটি পুত্র হয়েছে, সেই পুত্রের জন্মের আনন্দে আমি আপনার জন্য আরো বেশি করে নিয়ে এসেছি। কংস আশীর্বাদ দিচ্ছে, বাহ বাহ, তোমার পুত্র চিরঞ্জীবী হোক, দীর্ঘায়ু হোক। শ্রী শুকদেব প্রভু বলছেন রাজন দেখেছো, মামার আশীর্বাদ কিন্তু ভাগনা পেয়ে গেছে। আজকে ঠাকুরের জন্মের ৬ষ্ঠম দিন, আর ৬ দিনের দিন ষষ্ঠী পুজোর আয়োজন চলছে। ঘর খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে, নন্দালয় চারদিকে মহারাজ কেউ নৃত্য করছে, কেউ গীত গাইছে। এদিকে পুতনা যখন খবর পেয়েছে নন্দের ঘরে পুত্র হয়েছে, বিশাল আনন্দ হচ্ছে। পুতনা সোজা গিয়ে নন্দমহলে প্রবিষ্ট হয়েছে। কেন? বলে যেখানে এত আনন্দ হচ্ছে সেখানে কাঁদাতেও ততই মজা হয়। যখনই নন্দমহলে প্রবিষ্ট হয়েছে, নন্দগৃহে প্রবিষ্ট হতেই চারদিকে মহারাজ সব একদম স্তব্ধ হয়ে শুধু পুতনার দিকেই তাকিয়ে রয়ে গেলেন। কেন? আজ থেকে আগে তারা গোকুলের মধ্যে এমন সুন্দরী গোপী কখনো দেখেনি। মনে হচ্ছে বোধহয় স্বর্গ থেকে কোনো অপ্সরা নিচে নেমে এসেছে।
মা ভগবতী যশোমতী নন্দলালকে পালনার মধ্যে নিয়ে ঝুলা ঝুলাচ্ছিলেন। পুতনা যখনই কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে, পুতনাকে দেখে যশোদা চমকে গেছে। আরে বোন, তুই কে, কোথা থেকে এসেছিস? পুতনা বলছে, বোন বলিস আর আমাকে চিনিস না? আমি তোর বাপের বাড়ির থেকে এসেছি। শুনেই তো যশোদার আরো খুশি বেড়ে গেছে। বাপের বাড়ির থেকে এসেছে শুনে মেয়েদের সাধারণ স্বভাব, বাপের বাড়ির থেকে কেউ এসেছে শুনলেই দেখবে খুশি আরো 4 ডাবল হয়ে যায়। প্রেম সে বলো। একবার জিজ্ঞাসা করেনি তুই কার মেয়ে, কোন ঘর, কোন বাড়ি, কিছু? বাপের বাড়ি থেকে এসেছিস? আরে বাহ বাহ বাহ, চল চল চল, ভিতরে গিয়ে বিশ্রাম করবি। পুতনা বলছে, আমি এত দূর থেকে এসেছি বিশ্রাম করার জন্য? না না না, আগে তোর পুত্রকে নিয়ে একটু আনন্দ করবো, একটু খেলবো। তোর পুত্রকে নিয়ে আগে আমি একটু খেলা করব। মা ভগবতী যশোমতী এতটাই ভোলি, সঙ্গে সঙ্গে নিজের পুত্রকে নিয়ে কোলে তুলে দিয়েছে। সবাই নিজের নিজের আনন্দে ব্যস্ত হয়ে গেছে। পুতনা যশোদাকে বলছে, খুব খিদে লেগেছে রে, আমার জন্য দেখ না যদি কিছু অল্পাহার হয়। যশোদা বলল, আরে কি বলছিস, এক্ষুনি যাচ্ছে বলে দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন। পুতনার জন্য অল্পাহার আনতে গেছেন, আর এদিকে পুতনা দেখলো খুব সুন্দর সুযোগ, সঙ্গে সঙ্গে পুতনা কি করেছে, নন্দলালকে নিজের স্তনপান করানো আরম্ভ করে দিয়েছে। ভগবানকে যখন স্তনপান করাচ্ছেন, ভগবান তার স্তনপান করতে করতে তার প্রাণকে পান করা আরম্ভ করে দিলেন। যখনই প্রাণ ছটপট শুরু হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে পুতনা জোরে জোরে চেঁচাতে লেগেছে, সা মঞ্চ মঞ্চাল মিতি প্রভাসিনী নিষ্পীড্যমানাখিল জীবমণি। ছেড়ে দে ছেড়ে দে ছেড়ে দে ছেড়ে দে। কিন্তু আর কি ভগবান ছাড়েন? কোনো মতেও আর ভগবান ছাড়ছেন না। পুতনা বিশাল রাক্ষসী রূপ ধারণ করে দৌড়াতে লেগেছে। তো মহারাজ, পুতনা ভয়ঙ্কর রাক্ষসী রূপ ধারণ করে যখনই দৌড়াতে লেগেছে, ভগবান কি করলেন, সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণকে পান করে নিয়েছেন। প্রাণকে পান করতেই তৎক্ষণাৎ সেই বিশাল শরীর ধড়াম করে পড়ল। চারোদিকে সেই শব্দ শোনা গেছে, সেখানেই তার গোবিন্দায় নমঃ নমঃ উদ্ধার করে দিলেন। এদিকে তো সব ব্রজবাসীরা দৌড়াচ্ছেন, গোপীরা দৌড়াচ্ছেন, মা যশোমতী দৌড়াচ্ছে। দৌড়ে গিয়ে দেখলেন সেই যমুনার তটে পুতনার বিশাল শরীর পড়ে রয়েছে, তার বুকের উপরে নন্দলাল খেলছেন। সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিয়ে এসে মা যশোমতীর কোলে দিলেন। মা ভগবতী যশোমতী পুত্রকে পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে আলিঙ্গন করছেন, চুম্বন করলেন। আমার ছেলে কার কি নষ্ট করেছে, তাকে মারার জন্য এভাবে রাক্ষসী পাঠিয়ে দিল? রাক্ষসী স্পর্শ হয়েছে, অপস্পৃশ্য। ছেলেকে কার নজর লাগলো, তার জন্য মা কি করেছেন, পুত্রকে পঞ্চগব্য দিয়ে স্নান করালেন। দেখুন, খুব মন দিয়ে শুনবে কিন্তু, যদি ঘরের মধ্যে বাচ্চাকে কোনো অপস্পর্শ হয়ে যায়, অন্যথা কোনো কারণে বাচ্চার যদি শরীর ভালো থাকছে না, কোনো ওষুধ ইত্যাদি কাজ করছে না, শরীর অসুস্থ যাচ্ছে, তখন সেই বাচ্চাকে কি করতে হয়, তখন তাকে পঞ্চগব্য ইত্যাদি দিয়ে স্নান করাতে হয়। এটা হলো নিয়ম। পঞ্চগব্য দিয়ে স্নান, গরুর লেজ দিয়ে ঝাড়া। কি দিয়ে? বলো। গরুর লেজ দিয়ে নিয়ে যাবে, গোমাতার কাছে নিয়ে গিয়ে গোমাতার লেজ দিয়ে তখন সেই বাচ্চাকে ঝাড়া লাগিয়ে দেওয়া উচিত। কিভাবে, তার জন্য এখানে শ্রী সুখদেব প্রভু তার বর্ণন করেছেন। মা ভগবতী যশোমতী আর রোহিণী কি করলেন, যশোদা রোহিণীভ্যাম তঃ সমম বালস্য সর্বতঃ রক্ষাম বিদধিরে সম্যক গোপুচ্ছ ভ্রমণাদিভি। গরুর পুচ্ছ, পুচ্ছ মানে লেজ। আজও ভগবানকে যখন আমরা আরতি করি তখন গোপুচ্ছ দিয়েই আরতি করা হয়। চামর দিয়ে করা হয় কিনা? চামর। তা চামরটা কি জানা আছে? চামরটা কি? চামরটা হলো গরুর পুচ্ছ। একটা গাভী হয়, ওটার নাম হলো চামরি গায়। ওই গরুটার নামই হলো চামরি গায়। ওটার লেজ থেকে চামর হয়, এত মানে চুল থাকে ওটার লেজের মধ্যে। বেশিরভাগ এই গাভীটা কোথায় পাওয়া যায়? ভুটান।
ভুটানে, নেপালে, এগুলো একদম ঠান্ডা বা পাহাড়ি ক্ষেত্র, সেসব জায়গায় সেই গাভী পাওয়া যায়। তা আমাদের ঘরের মধ্যে তো সেই চামড়ি গাভী নেই যে এত চুল হবে। তখন ঘরের মধ্যে যে দেশি গরু আছে, দেশি গরু, তার লেজ দিয়ে এভাবে ঝাড়া লাগাবে। আর লেজ দিয়ে বলতে হবে লেজ কেটে নেবে না কিন্তু। আবার দেখা গেল ঝাড়া লাগাবার সময় আবার মহারাজজি বলেছে লেজ দিয়ে ঝাড়া লাগাতে, বলে লেজটাই কেটে দেওয়া হবে। এসব কাজ করবে না। গৌমাতার পৃষ্ঠভাগে নিয়ে গিয়ে সেখানে তার লেজ দিয়েই ঝাড়া দিয়ে দেবে। অনেকে ভাবে বলে মহারাজজি কয়বার ঝাড়া দিতে হয়? এটা তো আবার একটা বিষয়। শরীরে দ্বাদশ অঙ্গের মধ্যে স্পর্শ করতে হয়। ঝাড়া মানে শরীরে 12টি অঙ্গের মধ্যে স্পর্শ করতে হয়, এটা হলো নিয়ম। রক্ষাম চক্রস্থ সুকৃতা দ্বাদশাঙ্গে সুনামভি। শরীরের যে 12টি অঙ্গ তার মধ্যে সেটাকে স্পর্শ করাতে হয়। চরণ দুটিতে জানু মানে হাঁটু, কমর মানে নাভি যে এরিয়াটা, তৎপশ্চাৎ বক্ষস্থল, বুকে দোনো বাহু, কণ্ঠ, মুখ, কপাল, মাথা, এই সবগুলো এক এক করে স্পর্শ করানো উচিত। এটা হলো তার নিয়ম। এটাতে কি হয় বলে, কোনো প্রকারের যদি কোনো অপস্পৃশ্য থাকে বা কারোর নজর ইত্যাদি লেগে থাকে, তখন সেগুলো সব একদম নাশ হয়ে যায়। আর মা ভগবতী পঞ্চগব্য দিয়ে তারপরে স্নান করালেন। পঞ্চগব্য কি কি? দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোবর আর গোমূত্র, এই 5টিকে পঞ্চগব্য বলা হয়। খুব মন দিয়ে শুনবে, এগুলো সব গরুর হওয়া উচিত। কিসের? জোরে বলো। গরুর। মহিষের চলবে না কিন্তু। জানেন শাস্ত্রের মধ্যে এতটুকু বর্ণন রয়েছে, ব্রাহ্মণকে মহিষের দুধও খেতে নেই। যেই ব্রাহ্মণ ত্রিকাল সন্ধ্যা করেন, যেই ব্রাহ্মণ যাগ যজ্ঞ ইত্যাদি করেন, সেই ব্রাহ্মণ যদি নিজের কল্যাণ চায়, নিজের কল্যাণের জন্য তাকে মহিষের দুগ্ধ পান করা উচিত নয়। এতটুকু পর্যন্ত লেখা রয়েছে। আর গোবিন্দের ভোগে, ঠাকুরের ভোগে তো কখনো ভুলেও মহিষের দুধ দিতে নেই। প্রেমসো বলো। ঠাকুরের ভোগের মধ্যে কখনো ভুলেও মহিষের দুধ দিতে নেই কিন্তু। ঠাকুরের ভোগের মধ্যে যদি দুগ্ধ দিতেই হয় তাহলে একমাত্র গো দুগ্ধ দেওয়া উচিত। কিসের? জোরে বলো। গোদুগ্ধ। বিষ্ণু স্মৃতির মধ্যে ভগবত সেবা বিধানে ভগবানকে গো দুগ্ধ ছাড়া অন্য যেই কোনোই দুগ্ধ হোক, প্রত্যেক দুগ্ধের জন্যই নিষেধ করা হয়েছে। ভগবান বিষ্ণুর সেবার মধ্যে মানে নারায়ণের সেবার মধ্যে মানে গোবিন্দের সেবার মধ্যে গোমাতার দুগ্ধ ছাড়া অন্য কোনো দুধ দিতে নেই। এতটুকু পর্যন্ত বর্ণন রয়েছে। প্রেম সে বলো। এই প্রকার মা যশোমতী পুত্রের অভিষেক ইত্যাদি করলেন। এদিকে নন্দ বাবা যখন ফিরে এসেছেন, এসব দেখে পুতনার সেই মৃত শরীরের সংস্কার ইত্যাদি করা হলো। পুতনার শরীরের যখন সংস্কার করা হয়েছে, তার মধ্যে থেকে দিব্য সুগন্ধ বেরিয়েছে। পরীক্ষিত প্রশ্ন করলেন, সে তো রাক্ষসী, তার দেহের থেকে সুগন্ধ কি ব্যাপার? নামই পূর্ণ হল। যখন বামন ভগবান রাজা বলির সর্বস্ব হরণ করে নিলেন, তখন সেই পুতনা মনে মনে ভাবছে, যদি এটা আমার বাচ্চা হতো তাহলে দুধের মধ্যে বিষ মাখিয়ে খাইয়ে মেরে ফেলতাম। ভগবান বললেন, যাও, তোমার এই ইচ্ছাও পূর্ণ হবে। এই জন্মে সেই পুতনা হয়ে এসেছে। ভগবান তার দুটি ইচ্ছা পূর্ণ করলেন, তার দুগ্ধ পান করলেন আর বিষও পান করলেন। আর জানেন, যেই জায়গা ভগবান নিজের মা দেবকী আর বসুদেবে, দেবকী আর যশোদার জন্য ঠিক করে রেখেছেন, সেই মাতৃগতি ভগবান তাদের আগেই পুতনাকে দিয়ে দিয়েছেন। লেভে গতিম ধাতৃচিতাম ততোন্যম কম্বা দয়ালুম শরণম ব্রজে। এমন দয়ালু ঠাকুর এই সংসারের মধ্যে দ্বিতীয় আর কোথাও নেই। প্রেম সে বলো। এদিকে কি হয়েছে,
কিছু সময় পরে কৈলাস থেকে দেবাদিদেব মহাদেব এসেছেন নন্দলালের দর্শন করার জন্য। মহাদেবকে না ঠাকুরের বাল্যস্বরূপ খুব প্রিয়। ভগবান যখন যখন মনুষ্য রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন, ভোলেনাথ কিন্তু তখন তখন ঠাকুরের দর্শন করার জন্য দৌড়ে এসেছেন। যখন রাম অবতার নিয়েছিলেন তখনও মহাদেব দৌড়ে এসেছেন কিন্তু বাল্যরূপ দর্শন করতে। মহাদেবকে আমি বলেছিলাম না পাঠে কালকে না পরশুদিন, যে মহাদেবকে ভগবানের বাল্য স্বরূপ অত্যন্ত প্রিয়। দেবতা বালকৃষ্ণস্য চতুর্বর্গ প্রদায়ক শিরো মে বালকৃষ্ণস্য পাদ নিত্যম মম শ্রুতি। আর রুদ্র সম্প্রদায়, যেটাকে আমরা পুষ্টি মার্গীয় সম্প্রদায় বলি, সেই রুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে ঠাকুরের সেবা মানে সেখানে যে ইষ্টের ভাব, সেটা হলো বাল্য স্বরূপ, ছোট বাল গোপাল। মহাদেব এসে উপস্থিত হয়েছেন। এসে যখনই নন্দমহলের মধ্যে মহারাজ দ্বারে এসে ডমরু বাজানো আরম্ভ করেছেন, আলাখ নিরঞ্জন, ভিতর থেকে দাসী দৌড়ে এসেছে, বাবা দণ্ডবোধ প্রণাম, বলো কি চাই? আরে সখী, আমি অনেক দূর থেকে এসেছি, আমি একবার নন্দরানীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। কিন্তু বাবা, মা যশোমতীর সঙ্গে দেখা করে কি হবে? যা বলার আমাকে বলুন। ভোলেনাথ বললেন, না না, আমি যা বলার নন্দরানীকেই বলবো। আচ্ছা ঠিক আছে। दासी दौड़े गलो मायर काछे, मैया 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 का भयो? बोले एक डमरू वालो बाबा आयो है, एक डमरू वाला बाबा एसेছে। আচ্ছা কি চাই? বলে তোর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই। মা বললেন, দেখা আর কি, শুনেছে হয়তো ছেলে হয়েছে তাই কিছু বাধাই টাধাই নিতে এসেছে। একটা কাজ কর, সুন্দর করে কাপড় চোপড় বস্ত্র আভূষণ ইত্যাদি নিয়ে গিয়ে অর্পণ করে দে। দাসী সুন্দর করে থাল সাজিয়ে তার মধ্যে মহারাজ কাপড় চোপড় বস্ত্র আভূষণ সব নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এই না বাবা, তোমার জন্য মা উপহার পাঠিয়েছে। ভোলেনাথ বললেন, আমি কি এসবের জন্য এসেছি? না না না, এসবের দরকার নেই, যাও যাও, কে মাকে বলো আমি একবার তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। মা ভগবতী যশোমতীর কাছে দাসী এসে আবার বললেন, মা বললেন, বুঝে গেছি, বাবাকে মোটা মাল চাই। একটা কাজ কর, ভালো করে হীরা মণি মুক্তা সব নিয়ে গিয়ে অর্পণ করে দে। সুন্দর হীরা সোনা মণি মুক্তা সব নিয়ে গিয়ে ভোলেনাথের কাছে অর্পণ করতে গেছে। এই না বাবা, তোমার জন্য মা বিশেষ উপহার পাঠিয়েছে। ভোলেনাথ মনে মনে ভাবছিল, তো সত্যিই আমাকে ভিখারি মনে করে নিয়েছে। গলার মধ্যে মুন্ডের মালা ছিল, একটি মুন্ড বের করে যা দাসী এনেছিল তার থেকে 4 ডাবল আরো উল্টো মহারাজ ফিরিয়ে দিলেন, যা আমার তরফ থেকে রিটার্ন গিফট নিয়ে যা। দাসী তো এমন ভয় পেয়েছে, সোজা দৌড়ে দিয়েছে লাভ মায়ের কাছে। মাইয়া কা भयो? বলে मैं ना जा रही बाबा के पास। আমি আর যাচ্ছি না। কেন? বাবাজি অনেক বড় তান্ত্রিক, আমি যা নিয়ে গেছি তার থেকে 4 ডাবল আমাকে উল্টো ফিরিয়ে দিয়েছে। বলে তুই দেখ এবার। মা যশোমতী মনে মনে ভাবলো, আচ্ছা এমন কোন বাবা, একবার গিয়ে দেখি। মা যশোমতী এসে দেখছেন, ওরে বাপরে, সেই কি ভোলেনাথের রূপ। বাঘম্বরায় দিগম্বরায় ভস্মাঙ্গ রাগায় নমঃ শিবায়। মা ভগবতী যশোমতী প্রণাম করলেন, হ্যাঁ বাবা বলো কি চাই? ভোলেনাথ বলছেন, মা আমি অনেক দূর থেকে এসেছি, একবার শুধুমাত্র তোর ছেলের দর্শন করতে চাই। মা বললেন, সে তো সম্ভব নয়। কেন? বলে আমরা এখন ছেলেকে বাইরে বের করাই বন্ধ করে দিয়েছি। যখন থেকে পুতনা তুলে নিয়ে গেছে, মায়েরও তো ভয় হয়ে গেছে, তখন থেকে তারা বাইরে বের করাই বন্ধ করে দিয়েছে। ভোলেনাথ বললেন, আমাকে আর কিচ্ছু চাই না, এই হীরা মণি মুক্তা অর্থ সম্পত্তি এসবের আমার প্রয়োজন নেই। তাহলে বলে একমাত্র তোর পুত্রের দর্শন করতে চাই। आज गोकुल की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज गोकुल की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज गोकुल की गलियों में
नाचे जोगी मतवाला। आज गोकुल की गलियों में नाचे योगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा मैं नंदलाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा नंद का लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा मैं नंदलाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा मैं नंद लाला। आज गोकुल की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज गोकुल की गलियों में नाचे योगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा मैं नंदलाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा मैं नंद लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा मैं नंदलाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा मैं नंदलाला। আমি তো শুধু নন্দলালকে দেখার জন্য এসেছি, আমাকে আর কিচ্ছু চাই না। মা যশোমতী বললেন সে তো সম্ভব নয়। ভোলেনাথ বললেন ঠিক আছে, কতদিন পর্যন্ত দেখাবি না? আজ নয় কাল, বছর 2 বছর পরে হোক না কেন, তোর ছেলে তো বড় হবে, খেলতে খেলতে ঘর থেকে বাইরে বেরোবে, আমি তখনই তার দর্শন করে যাব। মা বললেন আচ্ছা ঠিক আছে, আমিও দেখি তুই কত বড় যোগী। ভোলেনাথ বললেন আমি এখানেই তো ঘরের সামনে এই গাছের নিচে বসে থাকবো। মা মনে মনে ভাবছেন এ আর কতদিন বসবে, 2-4-5 ঘন্টা পরে আপনি আপ দৌড়ে পালাবে যখন খিদে লাগবে। এরকম অনেক যোগী দেখেছি। বলে মা বেরিয়ে গেলেন। এদিকে ভোলেনাথ সেখানে মারা ঘরের সামনে এক বৃক্ষের নিচে আসন লাগিয়ে বসে গেছে, আর মনে মনে গোবিন্দকে ডাকছেন, হে প্রভু তোমার কি দর্শন পাবো না, কৃপা করো প্রভু। তোমার দর্শন না পেলে আমি তো আরো ব্যাকুল হয়ে যাচ্ছি। তোমার সেই দিব্য বাল্য স্বরূপ আমি দর্শন করতে চাই। কেন? ভগবানের বাল্য স্বরূপ দর্শন করলে কি হয়? চতুর্বর্গ প্রদায়ক। খুব মন দিয়ে শুনবে। যে ভগবানের বাল্য স্বরূপকে নিত্য চিন্তন করে, চতুর্বিধ পুরুষার্থ সে প্রাপ্ত করে, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। ভগবানের বাল্য রূপের এত মহিমা, তার জন্য ঘরের মধ্যে যদি সেবা করতেই হয়, তাহলে গৃহের মধ্যে যদি বিগ্রহ আনতে হয়, কখনো সেখানে অন্যান্য কোনো বিগ্রহ আনবে না, ঘরের মধ্যে শুধু ভগবানের বাল্য বিগ্রহ আনবে। কোন বিগ্রহ? ছোট্ট গোপাল। গোপালের সেবা করো। গোপালের সেবার মধ্যে অপরাধ কম হয়, দোষ কম হয়। প্রেম সে বলো। আর ঘরের মধ্যে গোপাল রাখলে একটি গোপাল রাখবে, খুব মন দিয়ে শুনবে কিন্তু। ঘরের মধ্যে গোপাল রাখলে একটি গোপাল রাখবে, একটির উপরেও গোপাল রাখতে নেই। একাধিক গোপাল ঘরে রাখতে নেই। মন্দিরের কথা আলাদা, মন্দিরের মধ্যে তুমি 10টা গোপাল রাখো, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু গৃহের মধ্যে, ঘরের মধ্যে যখন তুমি ঠাকুর রাখবে, একাধিক সেখানে গোপালও রাখতে নেই, একাধিক শিবলিঙ্গ রাখতে নেই। এগুলো দোষ হয়। প্রেম সে বলো। হ্যাঁ। আচ্ছা, অনেক সময় অনেকে প্রশ্ন করে বলে, মহারাজজি শিবলিঙ্গ কালো রাখতে হয় না সাদা রাখতে হয়, তাই না? আমার কাছে এক ভক্ত প্রশ্ন করেছেন আজকে, বলে মহারাজজি আমাদের ঘরের মধ্যে সাদা শিবলিঙ্গ আছে, তা সাদা শিবলিঙ্গ রাখলে কি কোনো দোষ হয়? দেখুন, শাস্ত্রের মধ্যে এরকম কোনো বিষয় নেই যে সাদা শিবলিঙ্গ রাখলে দোষ হয়, বা কালো রাখলে ভালো হয়, বা কালো রাখলে দোষ হয়, সাদা রাখলে ভালো হয়। শিবলিঙ্গ যেমনই হোক, সাদা হোক কালো হোক, প্রত্যেকটাই উত্তম। দেখুন, শাস্ত্রের মধ্যে শিবলিঙ্গ অনেক প্রকারের কিন্তু বলা হয়েছে। শিবলিঙ্গ ধাতুরও বানানো যায়, শুধু পাথরের নয়, ধাতুরও শিবলিঙ্গ বানানো যায়। যেরকম পারদ হয় না, পারদ, পারদ দেখেছো তো? হ্যাঁ,
তা পারদেরও শিবলিঙ্গ হয়, ওটাকে পারদেশ্বর বলা হয়। স্ফটিক, স্ফটিক হয় না, স্ফটিক মণি, কাঁচের মতন দেখতে হয় স্ফটিক। একটা স্ফটিকের সঙ্গে আরেকটা স্ফটিক তুমি যদি ঘষা দাও তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আগুন বেরোবে। কাঁচ আর স্ফটিকের মধ্যে ডিফারেন্স কোথায়? অনেক সময় কি হয়, কাঁচের টুকরোকে পলিশ করে স্ফটিক মণির মালা বলে বিক্রি করে দেয়, তো মানুষ ওইটাকে কিনেও নিয়ে চলে আসে, স্ফটিকের মধ্যে জপও করে। কিন্তু আসলে যেটা স্ফটিক শিলা হবে, স্ফটিক একটা পাথর হয়, যেরকম আমরা হাতে আংটি পরি না, আলাদা আলাদা পাথরের পরা হয়, কেউ পোখরাজ পরে, কেউ নীলা পরে, কেউ গোমেদ পরে, তাই তো? তদ্রূপ হলো স্ফটিক। স্ফটিকও একটা পাথর, ওই স্ফটিকেরও মালা হয়, ওই স্ফটিক দিয়ে শিবলিঙ্গ তৈরি করা হয়। স্ফটিকের শিবলিঙ্গের মধ্যে যদি কেউ নিত্য পুজো করে, নিত্য অভিষেক করে, তাতে মহাদেব তার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হয়। আর সব থেকে শ্রেষ্ঠ শিবলিঙ্গ হলো নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ। শ্রেষ্ঠ কি যেটা বলো, কি বললাম? নর্মদেশ্বর। নর্মদেশ্বর মানে নর্মদা নদীর মধ্যে যত পাথর পাওয়া যায়, নর্মদা নদীর প্রত্যেকটি পাথরই হলো শিবলিঙ্গ। শাস্ত্রে বর্ণন রয়েছে, নর্মদা কে কঙ্কড় এক এক শঙ্কর। নর্মদার এক একটি পাথর হলো মহাদেবের স্বরূপ। তা নর্মদা থেকে কেউ যদি নর্মদা নদী থেকে কোনো পাথর এনে ঘরের মধ্যে সেটাকে স্থাপনা করে, তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয় না। নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করারও দরকার হয় না, ওটা স্বতঃ শিব রূপে থাকেন। বলিয়ে নর্মদেশ্বর ভগবান কি। অনেকে আজকে আবার শিবরাত্রির ব্রত পালন করছে, তো আজকে শিবরাত্রি অনেকে পালন করছে। দেখুন, শিব চতুর্দশী ব্রত কালকে হবে। ব্রতের বিধান কিভাবে নির্ণয় হয়? ব্রতের বিধান নির্ণয় হয় ব্রহ্ম মুহূর্তের সময় যেই তিথি রয়েছে, সম্পূর্ণ দিনে আমাদের বৈষ্ণব মতে সেটাকেই তিথি ধরা হয়। আর সূর্য সিদ্ধান্ত মতেও সেখানে সূর্যোদয়ের সময় যেই তিথি হয়, সম্পূর্ণ দিনে সেটাকেই তিথি মানা হয়। এটাকে উদয়া তিথি বলা হয়। কি বলা হয়? উদয়া। প্রেম সে বলো। তার জন্য যারা শিবরাত্রির ব্রত করছেন আজকে, ওটার মধ্যেও কোনো দোষ নেই, কিন্তু যারা শিব চতুর্দশী ব্রত করবেন তারা কালকেই শিব চতুর্দশীর ব্রত করিবেন। আজকে খুব মন দিয়ে শুনবেন, কিন্তু সকালে সূর্যোদয়ের সময় কিন্তু চতুর্দশী ছিল না। চতুর্দশী এই রাত্রেবেলায় লাগছে, কিন্তু রাত্রে 10টার পরে চতুর্দশী লাগছে। কালকে রাত্রিবেলায় কিন্তু চতুর্দশী নেই। তা যারা শিবরাত্রি ব্রত করে তার জন্য তারা আজকে রাত্রেবেলায় শিবরাত্রির ব্রত করছেন। বস্তুত কালকের উদয়া তিথির মধ্যে কিন্তু চতুর্দশী রয়েছে, যেই কারণে কালকেই কিন্তু বাস্তবে শিব চতুর্দশীর ব্রত পালন করা হবে। কালকে বিকেল পর্যন্ত চতুর্দশী রয়েছে, কালকে বিকেল প্রায় 6টা পর্যন্ত চতুর্দশী রয়েছে। তাহলে এবার বিচার করে দেখুন কোন দিন চতুর্দশীর ব্রত করা উচিত। তার মানে যারা আজকে চতুর্দশীর ব্রত করছে, ঠিক আছে, ওটাকে এখন ক্রিটিসাইজ করা তো উচিত নয়। শাস্ত্রের মধ্যে মুন্ডে মুন্ডে মতের ভিন্নাহা, যে যেরকম পারে। আমি ওই দিন পাঠে একটা কথা বলেছিলাম না, বেয়াই যে যেমনে পারে। আজকাল ওইটাই চলছে, যে যেমন পারে সে সেইভাবেই করে। যেহেতু কালকে সম্পূর্ণ দিন চতুর্দশী রয়েছে, আমরা কালকেই শিব চতুর্দশীর ব্রত করব। প্রেম সে বলো। শিব চতুর্দশীর ব্রত কিভাবে করা উচিত এবং শিব চতুর্দশী তো কালকে, তার জন্য আমি একটু ডিটেলে বলে দিচ্ছি। শিব চতুর্দশীর ব্রতের মধ্যে উপবাস থাকা উচিত।
উপবাস বলতে একদম নিরাহার। শিব চতুর্দশীর ব্রত যে ব্যক্তি নিরাহার করে, মহাদেব তার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হন। নিরাহার বলতে একদম নির্জলা। আর মহাদেবকে শিব চতুর্দশীর ব্রতের মধ্যে 4 প্রহরের পূজার একটা বিধান বলা হয় না? 4 প্রহর পূজা কি? যারা শিবরাত্রি পালন করে তাদের জন্য 4 প্রহরের পূজা। 4 প্রহরের পূজা শুধু এই সন্ধ্যাকাল থেকে নিয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত যেটা হয় সেটাকে 4 প্রহরের পুজো বলা হয়। এই সময় রাত্রিবেলায় জাগরণ করে মহাদেবের দিব্য মন্ত্র জপ করতে হয়। ষড়াক্ষর মন্ত্র বা পঞ্চাক্ষর মন্ত্র, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, এই মন্ত্র জপ করতে হয়। আর প্রত্যেক প্রহরে মহাদেবকে পুজো দিতে হয়। এক প্রহর 3 ঘন্টার হয়। কত ঘন্টা? জোরে বলো। 3 ঘন্টার। তা যদি 4 প্রহরের পূজা হয় তাহলে সন্ধ্যা 6টা থেকে নিয়ে ভোর 6টা পর্যন্ত 4 প্রহরের পুজো হবে। প্রথম প্রহরের মধ্যে মহাদেবকে জল দেবে, তৎপশ্চাৎ মহাদেবকে বিল্লপত্র, বেল ফল, ধতুরা, ধতুরা হয় না, ধতুরার ফুল বা ধতুরার ফল ইত্যাদি মহাদেবকে অর্পণ করবে। তার সঙ্গে মহাদেবকে চন্দন, গন্ধ, অক্ষত, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ইত্যাদি দিয়ে মহাদেবকে পুজো দিতে হয়। তৎপশ্চাৎ দ্বিতীয় প্রহরে আবার সেইভাবেই পুজো করবে, রাত্রি জাগরণ করবে। তৃতীয় প্রহরে আবার সেইভাবেই পুজো করবে। চতুর্থ প্রহরে আবার সেইভাবেই পুজো করতে হয়। কেউ যদি 4 প্রহর পুজো না পারে তাহলে শিব চতুর্দশীতে একবার হলেও মহাদেবের বিধিপূর্বক নিয়মে পুজো করা উচিত। কিছু না খেয়ে দিয়ে মহাদেবকে জল অর্পণ করো যথাসাধ্য নিজের মতন। যার শুধু জল অর্পণ করার সামর্থ্য রয়েছে জল অর্পণ করো। কারোর যদি দুগ্ধ অর্পণ করার সামর্থ্য রয়েছে মহাদেবকে দুগ্ধ দিয়ে মহাদেবকে অভিষেক করো। যার যেরকম সামর্থ্য, নিজের সামর্থ্য অনুসারে সবাই মহাদেবকে অভিষেক করাতে পারেন, মহাদেবকে জল দিতে পারেন। মহাদেবকে অভিষেকের জন্য অনেক রকমের কিন্তু বিধান রয়েছে। সেই বিধান বিষয়ে শাস্ত্রের মধ্যে বর্ণন রয়েছে। যার যেমন মনস্কামনা, যার যেমন যেমন মনের মধ্যে বাসনা রয়েছে, নিজের নিজের বাসনা অনুসারে সে সেইভাবে মহাদেবের অভিষেক করতে পারে। কিছু বিশেষ বিধান আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি, জানতে চান আপনারা? হ্যাঁ, কে কে জানতে চান? হাত উপরে করো। মহাদেবায়তে নমঃ, এই মন্ত্র দিয়েও মহাদেবকে অভিষেক করানো যায়। কি মন্ত্র বললাম? মৃত্যুঞ্জয়ায় রুদ্রায় নীলকণ্ঠায় শম্ভবে অমৃতসায় সর্বায় মহাদেবায়তে নমঃ। আর এইগুলো যদি কিছু মনে না থাকে তখন শুধু নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায় বলে অভিষেক করা। এটা হলো সব থেকে সহজ সরল শর্টকাট মন্ত্র। প্রেম সে বলো। এবার কি কি দিয়ে মহাদেবকে অভিষেক করা যায়? সর্বপ্রথম তো পঞ্চামৃত দিয়ে, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, শর্করা, এই 5টি পঞ্চামৃত দিয়ে মহাদেবকে স্নান করানো উচিত। পঞ্চামৃত স্নানম সমর্পয়ামি। তখন মহাদেবকে পঞ্চামৃত একসঙ্গে মিলিয়ে নেবে। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু আর শর্করা, এই 5টি বস্তু মিলিয়ে নেবে। মিলিয়ে নিয়ে তখন গিয়ে মহাদেবকে সেটা দিয়ে স্নান করাবে, ওই নমঃ শিবায় নমঃ শিবায় বলে। আর বেশি কিছু বলার দরকার নেই। অন্যথা মন্ত্র ইত্যাদি তো সব অনেক অনেক আলাদা আলাদা রয়েছে। পয়ঃ পৃথিব্যাম পয়ো গদিক পয়ো দিব্যন্তরিক্ষে পয়ো ধাহা পয়স্বতি প্রদেশঃ সন্তু মহ্যম। হ্যাঁ, আলাদা আলাদা অনেক মন্ত্র রয়েছে, কিন্তু আপনি শুধু নমঃ শিবায় দিয়েই সেখানে অভিষেক করবেন। পঞ্চামৃত দিয়ে অভিষেক করবেন। তৎপশ্চাৎ এবার গঙ্গা জল দিয়ে অভিষেক করবেন। মহাদেবকে গঙ্গা জল অত্যন্ত প্রিয়।
গঙ্গা জল দিয়ে অভিষেক করবেন, তৎপশ্চাৎ এবার শুদ্ধ জল দিয়ে। তারপরে কি যেটা বলো, শুদ্ধ শুদ্ধ জল বলতে একদম নর্মাল জল যেটা হয়, একটা হলো তীর্থ জল, গঙ্গা জল হলো তীর্থ জল। তারপরে নর্মাল জল দিয়ে অভিষেক করানো যায়। গন্ধোদক দিয়েও মহাদেবকে অভিষেক করানো যায়। জলের মধ্যে চন্দন, কেশর, কর্পূর ইত্যাদি এগুলো দিয়ে সেটাকে গন্ধোদক স্নান বলা হয়। কি বলা হয়? গন্ধোদক স্নান মানে কি? গন্ধোদক স্নান মানে হলো সাবান মাখা। আমরা গায়ের মধ্যে সাবান মাখি কিনা? হ্যাঁ, সাবান মাখো তো। তো সাবান দিলে কি হয়? শরীর থেকে এবার সুগন্ধ বেরোয়, তাই তো? তদ্রূপ ভগবানকে স্নান করাবার সময় সেই স্নানের জলের মধ্যে যখন কর্পূর, কেশর, চন্দন ইত্যাদি বস্তু তার মধ্যে মিলানো হয়, মিলিয়ে যখন ভগবানকে স্নান করানো হয়, তখন কি হয়? ঠাকুরেরও শরীর থেকে দিব্য সুগন্ধ বেরোয়। তার জন্য ওটাকে গন্ধোদক স্নান বলা হয়। কি বলা হয়? জোরে বলো, গন্ধোদক স্নান। এই প্রকার গন্ধোদক স্নান ইত্যাদি করিয়ে তৎপশ্চাৎ শুদ্ধ জল দিয়ে স্নান করিয়ে দিতে হয়। স্নান করিয়ে তৎপশ্চাৎ এবার সর্বপ্রথম মহাদেবকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করাতে হয়। কি ধারণ করাতে হয়? জোরে বলো, কি বললাম? যজ্ঞোপবীত। যজ্ঞোপবীত মানে পৈতা। মহাদেবকে এবার পৈতা ধারণ করাতে হয়, উপবীত ধারণ করানো হয়। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं परिधापयामि। যজ্ঞোপবীত ধারণ করালেন, তৎপশ্চাৎ এবার মহাদেবকে তিলক করতে হয়। কি করবে? হ্যাঁ, কি করবে? তিলক করবে। মহাদেবকে তিলক কিভাবে করবে? কালকে আমি বলেছিলাম না পাঠে, ত্রিপুণ্ড। ত্রিপুণ্ড তিলক করতে হয় মহাদেবকে। আগে ত্রিপুণ্ড, তারপরে মাঝখানে একটা ঊর্ধ্বপুণ্ড দিয়ে দিতে হয়। এটা হলো মহাদেবের তিলক। ঊর্ধ্বপুণ্ড বলতে খালি মাঝখানটা সোজা করে মাঝখানে দিয়ে দিতে হয়। মহাদেবকে এই প্রকার তিলক অর্পণ করবেন। তিলক দিয়ে তৎপশ্চাৎ এবার মহাদেবকে বিল্লপত্র অর্পণ করবেন। বিল্লপত্র দিয়ে তৎপশ্চাৎ তার সঙ্গে এবার ধতুরার ফুল, ধতুরার ফল বা বিল্ল ফল ইত্যাদি এগুলো মহাদেবকে অর্পণ করা যায়। যার পঞ্চামৃত দিয়ে স্নান করাবার সামর্থ্য নেই, শুধু দুধ দিয়ে অভিষেক করা যায়। শুধু কি বললাম? দুধ দিয়েও অভিষেক করা যায়। এই প্রকার মহাদেবকে ফুল, ফল, নৈবেদ্য ইত্যাদি অর্পণ করবেন। তাম্বুল অর্পণ করবেন। তাম্বুল মানে হ্যাঁ পান। পানের মধ্যে আবার জর্দা টর্দা দিয়ে দেবে না। মহাদেবের যদি মাথা ঘুরিয়ে যায়, প্রেম সে বলো, হ্যাঁ মনে রাখবে, ভগবানকে যখন তাম্বুল অর্পণ করা হয় ওটার মধ্যে জর্দা টর্দা দিতে নেই। মহাদেব বা গোবিন্দকেও, রাধা গোবিন্দকেও তাম্বুল অর্পণ করতে হয়। ভোগের পরে তাম্বুল নিবেদন করতে হয়, মনে রাখবে। কিন্তু তাম্বুল নিবেদনও শাস্ত্রের মধ্যে বর্ণন রয়েছে, তার জন্য মন্ত্র আছে আলাদা। এই প্রকার মহারাজ তাম্বুল অর্পণ করবেন। তাম্বুলের মধ্যে কি কি দেওয়া যায়? সুপারি। কি দেওয়া যায়? সুপারি, এলাচ, লং, লবঙ্গ, হ্যাঁ, এলা লবঙ্গাদি পুঙ্গি ফলম তাম্বুলম সমর্পয়ামি। এলাচ, লবঙ্গ, সুপারি ইত্যাদি দিয়ে তখন সেই তাম্বুল মহাদেবকে অর্পণ করবেন। ধূপ দ্বীপ, মহাদেবকে ধূপ দ্বীপ দেখাবেন। নৈবেদ্য হয়ে গেল, তাম্বুল হয়ে গেল। এবার ধূপ আর দীপ দিয়ে মহাদেবকে আরতি করবেন। আরতি করার পরে তৎপশ্চাৎ এবার কিছু না কিছু দ্রব্য দক্ষিণা অর্পণ করতে হয়। এখন মন্দিরে যে থাকবে, ঘরের মধ্যে যদি হয়, ঘরের শিবলিঙ্গকে পূজা করছেন, তো সেখানে ঘরের শিবলিঙ্গের মধ্যেও কিছু না কিছু দক্ষিণা উৎসর্গ করে সেই দক্ষিণা পরে কোনো ব্রাহ্মণকে দান করে দেওয়া উচিত। আর মন্দিরে গেলে সেখানে মন্দিরে অর্পণ করবেন। যথা সামান্য যার নিজের শ্রদ্ধা হয় অবশ্যই অর্পণ করা উচিত। এই প্রকার দ্রব্য দক্ষিণা
অর্পণ করে মহাদেবের কাছে হাত জোড় করে প্রণাম করে প্রার্থনা করবেন। যার যেই মন্ত্র মুখস্থ আসে, যার যেই মন্ত্র মনে পড়ে, সেই মন্ত্র দিয়ে মহাদেবকে প্রণাম করবেন। প্রণাম করে মহাদেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। মহাদেবের প্রণামের অনেক মন্ত্র আছে, সব থেকে সহজ সরল হলো কর্পূর গৌরম করুণাবতারম সংসার